آئے گا ویلکم دا پاکستانی فادر اینڈ سن ریاکشن. تو یار بھائی پاکستان کے مولانا نیتا نے پاکستان سے زیادہ بھارت کو پاورفل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بول کر پورے پاکستان کے اڑا دیے چھکے. یعنی اب پاکستان کے مولاناؤں کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا. کیا اب پاکستان کے مولانا بھی سیدھے راستے پہ چلنے شروع ہو گئے؟ یار دیکھ مولانا ایسا کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں. یار یہ تو ہم ویڈیو واچ کریں گے تبھی پتہ بالکل. تو واچ کر لیتے پہلے دیکھتے ہیں اگر پاکستان کے مولانا نے بھارت کو طاقتور بول کے کس طرح سے پاکستانیوں کی بتی گل کرتی ہے. تو کوڈون کرتے ہیں 3 2 1 اینڈ سٹارٹ. ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں عزت کا فالودہ. جی ہاں پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے. جی ہاں بھارت کی آرتھک ترقی کو مولانا نے سراہا ہے. بلکہ ایک طرف انڈین ریزروز میں 707 ارب ڈالر کو ٹچ کرتا ہے اور ہمارے جو ڈیٹس ہیں انفارچونیٹلی وہ تقریباً ایک ارب ڈالر کے لیے آپ ناک رگڑتے ہیں، کشکول لے کر پھرتے ہیں پوری دنیا میں ایک ارب ڈالر کے لیے. ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل بیکاری ہے. ہمارے سیاستدان جہاں جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں. آج بھارت فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، فاسٹسٹ گروئنگ اسٹاک مارکیٹ، فاسٹسٹ گروئنگ ایکو سسٹم. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. وہ جدھر ہے نا آپ یوٹیوب پہ سرچ ماریں بیکاری، وہ پہلے جو ہے نا وزیر اعظم آ جاتا ہے. یونیورسٹی کے باہر ایک کرنل کی پٹائی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس سے. سوچے ذرا کہ کیا خرابی ہے، وجہ کیا ہے، پالیسیز ہیں، مطلب جسے کہتے ہیں کہ گورننس کی کرائسس ہے. کیا وجوہات ہے؟ یا وہ لوگ زیادہ عقل مند ہے ہمارے والے کے پاس اس کی کمی ہے؟ جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی نیتا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے جنگ کرنے سے پہلے اپنے آرتھک حالات دیکھ لو. JUI چیف مولانا فضل الرحمان نے پاکستان سے آگرہ کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ ٹکراؤ کی بار بار بات کرنے سے پہلے اپنی آرتھک اور راجنیتک استھتی کا گمبھیرتا سے وشلیشن کرے. ان کی یہ ٹپنی ایسے سمے میں آئی ہے جب پاکستان آرتھک کٹھنائیوں، راجنیتک استھرتا اور دیش کی سنگی سرنچنا کو لے کر چل رہی بحثوں کا سامنا کر رہا ہے. موجودہ راجنیتک استھتی پر بولتے ہوئے فضل الرحمان نے بھارت کے آرتھک ادے کی اور اشارہ کیا اور ترک دیا کہ پاکستان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ سنگھرش کے بارے میں بیان بازی پر نربھر رہنے کی بجائے پرمکھ ویشوک سنکیتکوں پر اپنی استھتی کا آکلن کرنے کی آوشکتا ہے. فضل الرحمان نے بھارت کے ساتھ یدھ کی پاکستان کی بار بار کی گئی چرچاؤں اور دیش کی اپنی آرتھک استھتی کے بیچ کے انتر پر سوال اٹھایا. ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا میں ہماری رینکنگ کیا ہے؟ معیشت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ پہ ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں. ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے. ماحول ہے، نہ اس کے لیے تیاری ہے. البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے. بلکہ ایک طرف انڈین ریزروز میں 707 ارب ڈالر کو ٹچ کرتا ہے اور ہمارے جو ڈیٹس ہیں انفارچونیٹلی وہ تقریباً
1 लाख ट्रिलियन जिसे कहते हैं 100,000 जो है 100 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि क्या ख़राबी है, वजह क्या है, पॉलिसीज़ हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस की क्राइसिस है, क्या वजूहात है, या वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है हमारे वाले के पास इसकी कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे आज बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की। देखिए किसी भी मुल्क के पास जो गोल्ड है या फॉरेक्स रिजर्व्स पड़ा होता है, उससे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है कि वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग, वो कितने मजबूत हैं। जैसे तकरीबन 868 टन गोल्ड जो पेवर गोल्ड है वो इंडिया के पास मौजूद है। 707 बिलियन डॉलर्स को अभी रिसेंटली उन्होंने टच किया है। ऐसी क्या चीज़ें वो करते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कर्ज़ों पे जोर दिए हुए हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को एक ही दिन ये दो कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग हुए। लोग कहते हैं जी वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी तरक्की थी और ये वाला जो पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का ये उस तरीके से तरक्की नहीं कर गया था। तो मैं तो इसलिए इस बात को नहीं मानता क्योंकि उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान बनना है या नहीं बनना। कराची का पोर्ट भी उस वक्त मौजूद था, उसके साथ साथ बाकी भी छोटी बड़ी चीज़ें, रेलवे नेटवर्क हमारे पास उनसे बड़ा हिस्सा हमारे पास रेलवे नेटवर्क का आया जो अंग्रेज हमारे पास छोड़ के गया। अंदाजा लगा। और दूसरी बात भाई साहब, हमारी इकॉनमी भारत से ज्यादा स्ट्रांग थी। अंदाजा लगा। स्ट्रांग थी ना यार, स्ट्रांग थी गाइस, ये आप हिस्ट्री चेकआउट कर लो। तो भाई साहब ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? हमारी अपनी बकचोदियों की वजह से हुआ यार। हमने खुद ही अपने मुल्क को चौथा है ना, हमने खुद ही बेड़ा गर्क किया अपने हाथों से। हमारा रुपया भारत के रुपये से स्ट्रांग था, कहाँ गया आज देखो। अच्छा तरक्की की बात करते हैं, छोटे देश को तो तरक्की देना और आसान है। बिल्कुल। और तेरी मिसाल है, अबे यूरोप को उठा लो, ओ यार जापान को उठा ले, हाँ ताइवान को उठा लो। चलो चाइना हमसे बड़ा पाकिस्तान से पीछे आजाद हुआ है, आज उससे चाइना को देख लो किधर। बड़े देश की बात नहीं होती है, पिछवाड़े में दम की बात होती है, जोर की बात होती है। मेरे भाई हमने सिर्फ इस देश को लूटा। अच्छा तुम यहाँ पर किसी से सब्जी लेने जाओ, साला वो हरामी चोर है। तो और आज पाकिस्तान के मौलाना ने क्या बोल दिया? ओहो आना हिंदुस्तान, तुम जंग की बात करो, हिंदुस्तान को देखो यार, उसकी इकॉनमी कितनी है, तीसरी चौथी बड़ी इकॉनमी करके बैठा। और ये रिजर्व देखो 600-700 बिलियन रिजर्व, उसका भी ज्यादा है। 600 नहीं है, ज्यादा 700 से प्लस हुए। और उसके बाद गोल्ड देखो, गोल्ड को ऐड करोगे तो 100-150 बिलियन डॉलर वो एक्स्ट्रा ऐड। बिल्कुल वजह तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और मौलाना को भी ये अकल आ गई कि सीधे रास्ते पे आ गए। हाँ ना, तभी तो भारत की तरक्की देखियो। कहते हैं ना दुश्मन आपको सब सिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वजह छोटा देश बड़ा देश नहीं होता। सिंगापुर की दुनिया की मिसाल सामने, 35-40 लाख आबादी और दुनिया के पहले नंबर पे पासपोर्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा तो लोग कमाता है यहाँ के सिंगापुर में। ये पाकिस्तान उनसे कितना बड़ा छोड़ा है, बड़ा है। तो वो उससे चलो तुम सिंगापुर से आगे निकल जाओ। हाँ सिंगापुर से आगे। लेकिन ये हम जैसी जाहिल अवाम को, अनएजुकेटेड अवाम को फुदू लगाने के लिए ये बात काफी है कि हमारा तो देश छोटा है। असल चीज है ये वजह, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कोई सुई तक भी नहीं है। इंडिया के पास हजारों चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट दूसरे देशों में, यूरोप तक एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर मिलियन ऑफ डॉलर कमा के अपने रिजर्व में इजाफा करता है। ऐसे पैसा बनता है, ऐसे रिजर्व में। अब मैं एक बात करता हूँ, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ भाई। इन लोगों ने पहले इंडस्ट्री की माँ बहने की और अब होटलिंग और मेडिकल में आ गए। अब होटलिंग और मेडिकल की माँ बहने करेंगे और उसके बाद भाई साहब फिर पूरा पाकिस्तान हो जाएगा खत्म हो, क्योंकि पीछे कुछ रहता नहीं है। इंडस्ट्री की तो मार ठोक दी है, सब कुछ खत्म हो गया इंडस्ट्री देश के अंदर, और अब ये पीछे चीजें रह गई हैं। होटलिंग पे अगर आप जाके बाहर फूड खाते हो तो 16% का टैक्स आप अपनी जेब से दोगे, मतलब खाना भी आप खाओगे और 16% टैक्स भी दोगे। ज्यादा लगा कौन जाएगा खाने के लिए? ये बात है ना भाई। तो भाई आपके क्या थॉट है, तुम करते हो?